ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ. ಇದು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋ ಮುಂಚೆ ದೊರಕೋದು. ಇದು ಹಣ್ಣು ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ. We are making mango pickles. This is a very sour variety of mango which is called as pickle mango itself. This is available just before when the mango fruit, the ripened one, is in season. Before that this is available largely. This is unripened mango. This will be chopped and other ingredients will be added to make the pickle. Also this has to be washed and wiped very well, and there should be no moisture or water in any of the ingredients. The mango also has to be dried well, patted well with a cloth or something. Even the plate or the knife or the vessels, anything that you would use, there shouldn't be any moisture, otherwise this will get spoiled very easily. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿನೂ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತಟ್ಟೆ, ಚಾಕು, ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಪ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಡೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೂ ಬೇಡ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೂಡ. ದ ಅನ್ರೈಪನ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟೆಂಡ್ ಆರ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಸೂನರ್. ಸೊ ದ ಗ್ರೀನರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಬೆಟರ್. This is how this is made. Into a vessel add, this is rock salt. She's taken about 1 fistful of rock salt, and you need to layer this one. Add a fistful of or cover it in a layer of diced mango, and then again add the salt. Repeat this process. ಇದು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ಗಳದ್ದು ಮುಚ್ಚೋ ತನಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೇಯರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪದ್ರ ಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಉಪ್ಪು ಮುಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The more salt it has, it will survive for longer time. There is nothing that it is too much salt. It can only be lesser salt, and it could get spoiled sooner. ಇದು ಕಣ್ಣು ಗುರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಉಪ್ಪು. ಇದು 4 ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. This will stay like this for more than 24 hours. No need to mix in between. This will start leaving water, and after 24 hours we'll show the next process. ಇದು 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದೇ ತರ ನೆನೆಸಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಥವಾ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, 2 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. This can stay for 2 days as well. More than 1 day or 2 days is also good enough to add the rest ingredients. ಇದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ. ಇದು ನಂತರ ಖಾರ ಹಾಕೋದು ನಂತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. After this stage you shouldn't be touching this with hand. Everything whatever you do, it has to be done in a dry spoon. ಇದ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೈ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಸೌಟಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿರೋ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. This is usually done in a porcelain
jar which is specifically comes for pickle. ಇದು ಮರಗಿ ಅಥವಾ ಜಾಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ತರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Corona times and there is lockdown, we are not able to procure the porcelain vessel, so we are using the stainless steel. We would suggest you better use a porcelain pickle specific jar that you would get for this. From this stage onwards itself you can use that porcelain one. It tastes better as it will not leave the taste of the metal or anything. It is better done in a porcelain vessel. This is a smaller version, what we are calling a porcelain or a pickle vessel. It will come in a larger size. ಈ ತರ ಪಿಂಗಾಣಿದು ದೊಡ್ಡದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮರಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Porcelain or glass can be used as well. ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೂ ಗಾಜಿಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. The mango and the salt has been staying like this for 2 nights, and while mixing you can just mix it with a spoon, with a dry spoon, or you can do this method. ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು 2 ರಾತ್ರಿ ನೆಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಣಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇರೋ ತರ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Either you mix it like this in between 2 days, or just mix it with a dry spoon. Do not put your hand, otherwise it will get spoiled. It will leave this water since we had added lot of salt. ಈ ತರ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದರ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕಲಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. To add to this pickle we are making the masala now. It is about half or lesser fist of fenugreek seeds. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದೇರ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ದಿಸ್ fenugreek. More of fenugreek may turn the pickle little bitter, so add accordingly. ಮೆಂತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಹಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಾದ ತಕ್ಷಣ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. This will start emitting fragrance. Also it becomes little reddish. That is when it is done. Fry this little bit and then add hing. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. After this, switch off the stove and then add mustard seeds. ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಸಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು 1 ರಿಂದ 1.5 ಸ್ಪೂನ್. This was about 1 and 1.5 spoon of mustard. In the same heat, it will get fried. ಆ ಬಾಂಡ್ಲೆಲಿರೋ ಶಾಖದಲ್ಲೇ ಅದು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Also we are using this ready chili powder. Otherwise you can fry the badgi chili, red chili, and powder it as well. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. Now this fenugreek and mustard seed hing will be powdered. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. First this fenugreek and mustard and hing has been grinded. Now add the red chili. ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಮೊದಲು ಹಿಂಗ್ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗುರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ as you require the heat or the spice level. Here we are adding 4 spoons of 4 heap full
spoons of red chili powder. This will be again grinded just to mix it well. There is two versions of this. We soak this mango and salt for 2 days. Otherwise you can instantly do every step without soaking the mango and salt. ಇದು ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು 2 ದಿವಸ ನೆನೆಸಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನೆಸದೇರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಖಾರನು ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆಸಬಹುದು 2 ದಿವಸ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮೆಣಸಿದ್ದು ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಬಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ತೋರಿಸಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲಸಿ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 2-3 ದಿವಸ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸೋಗೋಜಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Add this powder and mix it with a dry spoon. ಈ ಖಾರ ಹಾಕಿ ಇದೊಂದು ಒಣಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ 2 ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Also till now it hasn't been refrigerated, it has been staying outside itself after adding salt, and even after adding this red chili powder mixture it has to stay outside for another 2 to 3 days so that it will absorb the spice. ಇದುವರೆಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಾರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 1-2-3 ದಿವಸ ಇದು ಹೀಗೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಖಾರ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಳುಗಳು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಇದೇ ತರ ಆಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ. 2 ದಿನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೂನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಣಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀರಿನಾಂಶ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ kept for marination. The mango has been marinating with salt and the rest of the ingredients for 2 days in room temperature. Both the days, at least once or twice in a day, it has been mixed with a dry spoon so that all the spices uniformly get spread across. Do not use a wet spoon or uncleaned spoon, then high chances of this getting spoiled. Once 2 days are completed, you can store this in the fridge, and as and when you need, probably whatever you need for a week or 15 days, take it out and then add the tempering. ಇದು 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ವಾರ ಅಥವಾ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಚೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದೇ 1 ವಾರ ಅಥವಾ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತೋಡಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ 1 or 2 weeks ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕಾದಿರೋ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಟು ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಆಡ್ oil that you prefer. Here we are using pure groundnut oil. We'll allow it to heat. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟ್ಕುಟ್ಬೇಕು. To the heated oil we are adding mustard seeds, which should splutter, and then we add hing or asafoetida. ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟ್ಕುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಿಂಗ 1 ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಪೂರ ಕರಗಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ. This tempering is done now. We will allow it to cool completely and only then mix it with pickle. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆದು ಆರ್ಬೇಕು, ಪೂರ ಆರದ ಮೇಲೆನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆದು ಆರ್ಬೇಕು, ಪೂರ ಆರದ ಮೇಲೆನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಆರಿರೋ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇವಾಗ ಈ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. The tempering is being added completely cooled and will be mixed
to this pickle which is kept aside for whatever is needed for like 2 weeks. Mix it well and store this as well in the refrigerator itself. Otherwise you need to use the traditional methods of storing as mentioned. ಇದನ್ನು ಈಗ ಪೂರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಗಾಳಿ ಆಡದೇ ಇರೋಂಥ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರೈ ಚಮಚದಲ್ಲೇ, ಒಣಗಿರೋ ಚಮಚದಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಂಜಲು ಏನೂ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ಸು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Once you store it in refrigerator, even whenever you want to use it, you use a dry spoon, unused dry spoon. Otherwise there are chances of fungus and worms infestation. But this is a seasonal pickle, which is our version of fermented food, traditional fermented food, which will also provide high nutrition if consumed in right quantities. And you can store this for close to 1 year. Mango pickle is ready. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಇದೆ.